+2 அக்கௌண்டன்சில பார்ட்னர்ஷிப் அட்மிஷன்ல ஒரு சம் பார்க்கலாம். Arjun and Vishruth are partners with capital 1,20,000 and 1,60,000. On 1st April 2025, Vinay is admitted. So, third partner உள்ள வராரு for 1/4 share in profits, 1/4. Vinay brought land and building worth 2,50,000 and stock 40,000 for his capital and share of goodwill. ஓ எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஓகேயா. On Vinay's admission, goodwill of the firm was valued at 3,60,000. கொஞ்சம் டஃப்பா இருக்கும் உங்களுக்கு சம் இது. On that date, creditors of Arjun and Vishruth, அதாவது ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கொடுக்குறாங்க பேசிக்கலி. Creditors 60,000, பேங்க் ஓவர் at 15,000. ஓகே, அப்புறம் their assets apart from cash. இது டிஃபிகல்ட். அப்பார்ட் ஃப்ரம் கேஷ்னா இப்போ கேஷ் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கிறதுல எவ்வளோ அமௌண்ட் தெரியாது, மேபி பேலன்சிங் நம்பராக இருக்கலாம். ஓகே, stock 10,000, debtors 40, plant and machinery 80, land and building 2 lakhs. ஸோ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட் இருக்குல்ல, இதை வந்து இங்கிலீஷில் தனித்தனியாக கொடுத்துட்டாங்க, நம்ம அதை போடணும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் இட் வாஸ் அக்ரீட் தட் ஸ்டாக் ஷுட் பி டிப்ரிஷியேட். ஓகே, இதெல்லாம் ரிவாலுவேஷன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ். ஓகேயா, தென் ப்ரிப்பேர் ரிவாலுவேஷன் அக்கௌண்ட், கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஆஃப் அர்ஜுன், விஸ்ருத் அண்ட் வினய் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட். ஓகே, இப்போ எப்படி போடலாம்? First, we have to find out opening balance sheet. அதில் வருதுதான் cash balancing figure. Third, we have to see goodwill of the firm is valued at 60. So, what is the goodwill? Fourth, the evaluation. Fifth, capital accounts. Sixth, balance sheet. I think should be possible. Okay, notebook pen வச்சுக்கோங்க, அதை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போடலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட். Okay, on the date creditors 60,000, bank order. Okay, first capital. டிக் அடிச்சுக்குவாங்க போட்டோன்னே. ஓகே, தென் creditors 60,000, then bank overdraft 15,000. Okay, okay, then assets apart from cash. For cash, question mark. Stock 10,000, debtors 40,000, plant 80,000, land and building 2 lakhs. திரும்ப செக் பண்ணிடலாம். கேஷ் பேலன்சிங் நம்பர், stock 10,000, okay, debtors 40,000, plant 80. Okay, super. So now we have to find out cash. Add பண்ணீங்கன்னா 2,80,000, 3,40,000, 3,55,000. Okay, so 5, 12, 13, 13, 15. Okay, so balancing figure, cash is balancing figure 25,000. Okay,
ஸோ ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட் போட்டாச்சு, கேஷ் கண்டுபிடிச்சாச்சு. அடுத்து how much is the goodwill? Goodwill of the firm is valued at 3,60,000. So goodwill of the firm equal to 3,60,000. Then Vinay's share is 1/4. So Vinay goodwill is 3,60,000 to 1/4 equal to 90,000. Okay. அவர் கேஷா கொண்டு வரார். ஓகேயா? And building for his capital and share of goodwill. And share of goodwillனா அது பிளஸ் இது. ஓகே. ஸோ த goodwill will go to அவங்க ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்களா? ஓல்டு ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்களா? அர்ஜுன் பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல். ஓகே, எதுவுமே கொடுக்கல. அப்ப this will go to Arjun Vishut is 90,000 into 1/2, 45,000. இவருதும் into 1/2 equal to 45,000. ஓகேயா? ஓகே. So I think இதுல we have to find out what is the capital brought by Vinay. Okay. So இப்போ goodwill கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ வினய் கேபிட்டல் என்ன கொண்டு வராரு? brought land and building 2,50,000, stock 40,000. Land and building 2,50,000 and stock 40. Okay, then building stock for his capital and share of goodwill. அண்ட்னா பிளஸ் அர்த்தம். ஓகே. ஓகேயா? ஓகே. இப்போ நம்ம கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ஸ் போட்டுடலாம். கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ல அர்ஜுன் விஸ்ருத் and வினய். கரெக்ட்? அர்ஜுன் விஸ்ருத் வினய். அதே மாதிரி இங்க அர்ஜுன் விஸ்ருத் வினய். ஃபர்ஸ்ட் பை பேலன்ஸ் 1,20,000, 1,60,000. ஓகே. தென் இவருக்கு வந்து பை லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் 2,50,000 கொண்டு வராரு. Then by stock. Sorry, there was some program error. Okay. So cash included. Okay. Then we have to find out the revaluation also, right?
ஓகே, இங்க ரிவாலுவேஷன் தனியா போட்டுடலாம். Revaluation is stock to be depreciated by 2000, plant and machinery by 20%, 5000 is bad debts, and land and building to be appreciated by 25%. Okay, so land and building முதல்ல போட்டுடலாம். So by land and building, it's a profit. Which is 25%, correct? 25% on 2 lakhs. This gain. Okay, yeah. Then stock 2000. The difficult sum தான் அது. Plant and machinery by 20,000. 20,000 னா 16,000. Okay. Then 5,000 bad debts. Okay, yeah. Yes. So balance profit வந்து will go. The profit goes to these two partners. To Arjun Capital to Vishruth Capital account. 3,000 18,521 27,000. Correct? Yes. So 13,500, 13,500. So by the valuation 13,500, 13,500. Okay. So போட்டாச்சு. Revaluation account போட்டாச்சு. Something is wrong. Yeah, capital account போட்டாச்சு. கேபிட்டல் வினை போட்டாச்சு. இப்போ நம்ம அந்த குட்வில்லுக்கு என்ட்ரி போடணும். குட்வில் இந்த என்ட்ரி போட்டுடலாம். கரெக்ட். நான் குட்வில் வந்து ஒரு எதுவுமே சொல்ல, கேஷா கொண்டு வருவாங்களா இல்லையா சொல்லு. தட் மீன்ஸ் வி ஹேவ் டு டெபிட் த நியூ பார்ட்னர் அண்ட் கிரெடிட் த ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ். அண்ட் ஸோ அவர் கேஷ் கொண்டு வந்த மாதிரி தான் அசிம் பண்ணிக்கணும். நம்ம கேஷ் கொண்டு வந்துருக்காரு. ஸோ பை கேஷ், இது கேஷா கொண்டு வந்தாச்சு. ஸோ தட் கேஷ் வில் பி அக்கௌண்டட் ஆஸ் தோ அர்ஜுன் அண்ட் விஸ்ருத் brought. ஓகேயா? ஸோ 1,20,000, 1,65,000, 1,65,000, 178, 500. Okay. This one is 173, 178, 218, 500. This is 2,90,000. Okay. பண்ணிக்கோங்க. 120, 165, 168, 178, correct. 173, 178, 218, correct. So, two balance carried down. Then, okay. So far ஓகேயா? நீங்களும் போட்டுட்டு இருக்கீங்களா? இப்போ பேலன்ஸ் ஷீட் போட்டுலாம். க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஷீட்.
Arjun, Rashut, Vinay. Apple account. 178,500. Okay. Then 218,500. 290. Add பண்ணீங்கன்னா 000 1 6,87,000. Okay. Then you will have creditors and bank OD continue ஆகும். Creditors and bank OD 60 and 15,000. ஓகே. இப்போ டெபிட் சைடில் கேஷ், டெட்டாஸ், ஸ்டாக், லேண்ட், லேண்ட் அண்ட் பில்டிங். ஓகே. டெட்டாஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட். ஓகே. ஸோ 40,000 அதில் இது மைனஸ் பண்ணிடணும். evaluation 5,000. அப்போ தான் டேலி ஆகும். ஸோ 40,000 minus 5,000. ஓகே. அதே மாதிரி ஸ்டாக் இஸ் 10,000 minus 2,000. Yeah. Then plant and machinery 80,000 minus 16,000. 80,000 minus okay. Then land and building is 2 lakhs. இது plus இது ஏன்னா it's a gain. We have to add 2 lakhs plus 50. Two lakhs 50,000. ஸோ இப்போ கேஷ் மாத்திரம் தான் போடணும் மிச்சம். வாட் இஸ் த கேஷ் பேலன்ஸ் இஸ் 25,000. தென் நீங்க கொண்டு வர கேஷ் இது ரெண்டுத்தையும் போடணும் வர 90,000. கேஷ் 25 plus 1,15,000. ஓகே. தென் இப்போ அவர் கொண்டு வந்தது வினய் கொண்டு வந்த லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் அண்ட் ஸ்டாக் 2,50,000 and 40. அது சேர்த்துடணும். பட் இங்கே தனியாக போட்டுறேன் அவ்வளோதான். இப்போ டேலி ஆகணும். லெட் அஸ் see. Six lakhs 87, 7,47,000, 7,47,000, 7,57,000, 7,62,000. இங்க கரெக்டா வருதா பார்க்கலாமா? 5, 5, 10, 18, 4, 22, 22, 2, 4, 11, 16, 22, 20, 22, 25, 26, 26 plus 2, 2, 4, 6, 7. சூப்பர். ஸோ 7,62,000. ஓகேங்க, சம் டெலியாச்சு. ஓகே, குவைட் டிஃபிகல்ட் சம் இது. சம் நீங்களும் போட்டு பாருங்க. ஓகேயா? தேங்க்யூ.